विकास संपर्क में समस्ते कौतूहली बापा माँ तो कौतूहली हवा स्वाभाविक ता सहित परिवार वर्गर लोक मैंने भाई भौणी एवं अन्य जो मैंने से समस्ते शिशुर बौद्धिक विकास बा ज्ञानात्मक विकास केमी घटुची से विषय जानवाई समस्ते बहुत व्यस्त हो पड़ते जानवाई बहुत कौतूहल प्रकाश कर जीवन साफल्य क्षेत्र में बुद्धिमान ही भूमिका ग्रहण करता है एवं अन्य जेते सब उपादान जेते सहायक ताहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार कर कथा मात्र साधारण लोके विश्वास करती कौन जे जे जेते बुद्धिमान सी सेते सफलता हासिल कर तेरे ये सब दृष्टि देखा गले बौद्धिक विकास बा ज्ञान शिशुर ज्ञानात्मक विकास संपर्क में कौतूहल घनीभूत हवा स्वाभाविक आगु आम ये संपर्क में टी आलोचना करते आम जाचे शिशु माँ पटे थिला दिन ठारू गर्भस्थ शिशु सी किसी किसी कथा मन रखा आरंभ करता है शिशु जन्म होला परे गोटे परीक्षा कराई कौन से ना गोटे सान पिलार सान छोट शिशुर गोटे गोड़र बाँ गोड़े गोटे नाली सूता बांधिया शिशु देखुची गोड़े गोटे कौन कौन गोटे बंधा सी तो उठिकी देखी पारुनी किंतु बंधा नाली सूताटे एवं से नाली सूतार गोटे कंढईटे बंधा गोटे बल्टे थुआई तेरे किसी समय पर सी जो हलचल है से बल हलचल है ताको भल लगे तेणु सी कौन करते पुणी थे हल्वा चेष्टा करी देखु मु हलिले बल भी हली पार अर्थात यहाँ मन में भावना सृष्टि करुच्ची मोर मन यही कथा आसे मोर दक्षता अच्छी मु न हलिले दोली न हलिले बल हलबनी कि बल जीवनी ये सब कथा परीक्षा करके देखाई आमर गोटे कथा देखा कथा ये विंश शताब्दी जहाँ पियाजी कथा आगे मुझे जहाँ पियाजी होती ये विंश शताब्दीर एक असामान्य प्रतिभा विशेषकर शिशु मानकर बा पिला मानकर ज्ञानात्मक विकास बा बुद्धिर विकास उपरे से बहुत गवेषणा कर तेरे सी हूँ स्विट्जरलैंड मनोविज्ञानी आउ किंतु स्विट्जरलैंड मनोविज्ञानी हेल्ले जो गवेषणा उपरे जहाँ सब बाहरी तथ्य ताहा सारा विश्व में स्वीकृति लाभ कर किसी वर्ष है देहांत होती किंतु तांकर जो चिंताधारा तांकर जो फाइंडिंग्स से जो तथ्य सब रखी जाता आज सबू सारा विश्व में गृहित आगु कह आम जहाँ पियाजे कौन करते ना आगे दिने बोल जड़े साइकोलोजिस्ट थे पाखे काम करते किंतु पर से देखिले जे ना पिला मानकर परिमाणात्मक बौद्धिक मापिवा अपेक्षा गुणात्मक बुद्धि घटुची ये सी निजे कौन कले ना चेष्टा कले सी निज पिला किसी परीक्षा करी से गवेषणा करने आरंभ कले आगु आम कही माने जाचे जे केतक कथा मुझे पियाजी विभिन्न सोपान देखी जाए बोली बुद्धि जाए बोल कि कहुए तेरे आउ टे मार्जित करने कहवा जे मन को केत कथा आसला पत्थरटा जीवंत कि नुहे स्वप्न सब कौटू आसे एमती विभिन्न प्रकार प्रश्न सब पचारि पिला को पचारि पियाजी सिद्धांत पहुँचले जे शिशु भितर अंतर्निहित गुण अच्छी एवं सेगुड़िक सब वयस्क लोकों ठारू संपूर्ण भिन्न एवं तार विकास ज्ञानात्मक विकास विभिन्न स्तर देकर जाए एवं से जो स्तर बा सोपान बोली कहीपर स्टेजेस बोली इंग्रेजी कहुए यही सब बौद्धिक विकास सोपान गुड़ी को निर्दिष्ट क्रमान्वयता अच्छी अर्थात गोटे स्तर अतिक्रम न कले
सी आउ गोटे स्तर को जापर ना। प्रथम स्तर अतिक्रम कले ही से द्वितीय स्तर को जीव आम जमी गोटे पाहाच चढ़ा घर प्रथम पाहाच चढ़ले तो द्वितीय पाहाच को जीवा तृतीय पाहाच को जीवा एककालीन कौन आम चतुर्थ तृतीय पाहाच जापर शिशु मान ज्ञानात्मक विकास से घटे स्तर बा सोपान देकी जाए। शैशवकालीन विकास विषय आज आलोचना करिया। शिशुर जन्म ठारू 2 वर्ष मध्य सोपानटी संगठित हुए। शिशु बुद्धिर परिप्रकाश शिशुर आखि नाक कान इत्यादि परि इंद्रिय जहाँ आम सेन्स ऑर्गन बोली कहूचे एवं गोड़ हाथ एवं मांसपेशी परि कारक अंग यहाँ आम मोटर ऑर्गन बोली कह जाय पारे। सेन्स ऑर्गन इंद्रिय एवं कारक बा सेन्स एंड मोटर ये दुईटा जाक जिनिस मिसिकी ए द्वारा जो कार्य होची तेणु ताको आम कौन कहे इंद्रिय कारक संपर्क बुद्धि बोलिक आम सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस बा इंद्रिय कारक बुद्धि बोलिक कह जाय पारे। ए बयसर शिशु को प्रश्न पचारि उत्तर आदाय करी कौन सिद्धांत रे पहुँची हेनी कारण पिला बहुत छोट थाए यही सब कारण किंतु शिशुर लक्षण को देखिकी तार कार्यकलाप को देखिकी तार व्यवहार को देखिकी इंद्रिय कारक समय रे बुद्धिर परिप्रकाश को लक्ष्य करा जाय पारे। ए बयस बुद्धि परिप्रकाशर जो सब वैशिष्ट्य रही मूल अभिव्यक्ति है जे शिशु तार परिवेश रे एक निर्दिष्ट कार्य बा घटना पुनरावृत्ति घटाई से आनंद पाई थाए। अवश्य यह ठीक जे जन्म परे एटा घटे ना किछि दिन परे घटे। आ इंद्रिय कारक बुद्धिर 6 गोटी उपसोपान अच्छी आगु मन पकईदेवा कहे जे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा ज्ञानात्मक विकास को दियाजे 4टा सोपान रे मूलतः विभाजित करथिले बा आलोचना करथिले बा स्टेजेस बोली कहिथिले ताकू गोटे होची सेंसरी मोटर पीरियड इंद्रिय कारक सोपान गोटे होची प्री ऑपरेशनल पीरियड प्राक क्रियात्मक सोपान गोटे होची कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड वस्तुगत क्रियात्मक सोपान आ गोटे होची फॉर्मल ऑपरेशन बा भावगत क्रियात्मक सोपान। तबे ए 4टी सोपान भिन्न भिन्न दिगरु आलोचना करा जाय पारे। आ कारक सोपान इंद्रिय कारक सोपान सेंसरी मोटर पीरियड तार 6टी सब स्टेजेस अच्छी तार 6टा पदक्षेप 6टा आउ उपसोपान तुम कह जाय पारे से अच्छी। तेणु यही जो 6 प्रकार उपसोपान अच्छी सेगुड़िक गोटे गोटे स्तर देखी शिशु जीवाकू हम जाए मध्य। तेणु यही 6 गोटी सोपान शिशु बा मनीष जीवन अत्यंत मूल्यवान। तेणु शिशुटी 1 वर्ष बेला बेलू तार ज्ञानात्मक विकास कौन कौन घटी थाए कौन कौन से जानीपे से विषय जाना आमर बहुत आवश्यकता अच्छी। जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत शिशुर बौद्धिक विकास तार इंद्रिय एवं कारक सेंस ऑर्गन और मोटर ऑर्गन रो क्रियाकलाप बा कार्यकलाप माध्यम रे प्रकाश लाभ करे। एक विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक जहाँ पियाजे ही कही प्रथमे मनुष्यर बौद्धिक विकास गुणात्मक दिग अनुध्यान करी बौद्धिक विकास जो 4टी कथा कहुला से 4टी कथारू जन्मरू 2 वर्ष मध्य जो प्रथम सोपानटी संगठित हुए ता विषय टिके आम आलोचना करथिले तथापि आउ टिके ता विषय आलोचना करी आगु को बढ़िबा। इंद्रिय कारक बुद्धिमतार प्रथम उपसोपान रे
शिशु निजर प्रतिवर्त क्रिया बा रिफ्लेक्स जहाँ कह रिफ्लेक्स एक्शन बा प्रतिवर्त क्रिया ओडिया कह बा स्वत क्रिया किछिटा दृढ़ हुए। यही स्तरटी जन्मरू 1 मास मध्य घटी था। मन करा जाऊ स्तन्यपान चुषिबा कार्य एक प्रवर्तित बा स्वाभाविक क्रिया। शिशु क्षुधार्थ बेले यार उपयोग करे किंतु क्षुधार्थ नथिबा समय एपरी क्रिया से दर्शाई थाए। एथुर आम जानीपे आ मुह तार मुख को यदि आम मुखाग्र को स्पर्श करवा ताल से चोषिबा परी कार्य देखाई थाए। से निजर हाथ पापुली खेलिबा बंद करवा हाथ पापुली की बंद कला भली कार्यकलाप करवा एगुड़ा सब जन देखा दूसरी जे शिशुर ज्ञानात्मक विकास ये आरंभ हो जाए। द्वितीय उपसुपान से गोटी साधारणतः 1 मास रु 4 मास मध्य घटे। आकस्मिक भाव में कौन सी एक घटना बा व्यवहार शिशु प्रीतिपद हेबार से जानिले से पुनरावृत्ति करता है। उदाहरण स्वरूप कौन से कारण यदि शिशु तार बुढ़ा आंगुठी की पार्टी पुड़े शोषिला आको भल लगे ताहले सेटा से बारंबार करे। अर्थात से आनंद पाइबापी ये जना पड़ा कौन जे से आनंद पाइबापी बुढ़ा आंगुठी की चाटुची चोषुची एवं सेटा से मन रखी। इंद्रियकारक बुद्धि विकास तृतीय उपसोपन शिशु निजर बाह्य परिवेश रे प्रीतिपद घटनार आविष्कार और पुनर्विचार पुनरावृत्ति करे। शिशु जो रोची शिशु जो शोची से पाखा आखिर जो परिवेश से परिवेश रे कौन अच्छी से कौटा को भल लगुच एगुड़ा को सब से जानवाई चेष्टा करे। आम कहवा जे से जोटा भल लगे सेटा से बेसी देख जोटा भल लगे ना से देखो ना। तेणु ये शिशु रोथबार आखपाख आखपाख परिवेश से घर भितर तो अच्छे ना से घरटार कौ अंशटा कौ अंचलटा भल लगुच। तेणु से गुड़ाक से देखा जानापी निजरे आखिरे देखा चेष्टा करे। ये आम कहवा प्रीतिपद घटनार आविष्कार एवं से बारंबार देखा चेष्टा कर जोटा जो मैंने गोटे कांथरे जिराफर चित्रटी से जिराफर चित्र को से बारंबार चाहूँ एवं शिशु जटिल चित्र मान को देखा बहुत चेष्टा करे कौन से जिनिसटा एवं सरल चित्र जहाँ थाए ताकू देखिबारे से जेतिकी मन दिए जटिल चित्र जहाँ आम कम्प्लेक्स फिगर बा कम्प्लेक्स पिक्चर बोली कहू सेटा को जदि देखा थाए से बेसी समय देखे। आउ गोटे जिराफ को से बहुत समय धरिकी देखे भल लगे। आउ विभिन्न कलर थी चित्र घरे जो शिशुटी रोथो जो जगार से परिवेश रे चित्र विभिन्न प्रकार चित्रर सबू फटो हो बा चित्र जदि ता आखिरे पड़े ताहले ता शिशुर ज्ञान बढ़िबारे बहुत सहायक होता है। से भितर शिशु हो तो कौ चित्रटा भल लगुच से बेस समय चाह। तेणु निजर अंग प्रत्यंग चालना करता समय शिशुटी आविष्कार करें जे सी छुईले कौ गोटे जिनिस शब्द हो तेणु कौन कराए छुआ जो शोई जो भली सामाजिक परिवेश जो भली घर होना कहीं किसी कंढे किसी खेलना शिशु पाखे जोटा कि बेसी काटबनी कष्ट हेनी सेमतिका अति सरल एवं बाजा करुवा रंग बेरंगी होता खेलना किसी रखी दि जाए एवं जहाँ द्वारा कौन हुए शिशुर जो हाथ गोड़ से बाजब से गोटे शब्द कर शब्द कले यदि शब्दटी प्रीतिपद बा भल लगे ताले शिशु ताको बारंबार छुईब बा से भाया खेलनाटा को गोड़ मार हाथ मार एक सब कर। तेणु से भाव में
ଯଦି ସେ ଦେଖିବ ଯେ ଶିଶୁର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଯଦି ଅତି ହାଲୁକା ବଲ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରଖି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ ସେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟାଣ ଜିନିଷଟେ ବା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ ସେଇଟା ହଲଚଲ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଶିଶୁ ଭାବିବ ଯେ ସିଏ ତାର ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏଇ କଥାଟା ତା ମନରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଠି ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଏଇଠି ବସ୍ତୁ କଥା ଆସିଲା। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁଟିର କିଛି ଧାରଣା ଆମ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁଟି ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳରୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ବଲ୍ଟାକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ। ସେଇଭଳି ବିକାଶର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାରକ ସୋପାନର ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ହେଉଛି ବା ଚତୁର୍ଥ ଉପସୋପାନ ହେଉଛି 8 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର ଅଙ୍ଗଚାଳନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ନ ରହି କିଛିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ହୁଏ। କ'ଣ ସେଇଟା? ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ, ଖେଳଣା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତା ପାଖରେ ପାଇଲା ବା ସେ ଦେଖିଲା, ସେ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, କାରଣ ତାକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେଭଳି ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡିକିରି ଯାଇକରି ସେ ଖେଳଣାଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଖେଳଣା ଆଣିବାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖେଳନା ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଖେଳନାକୁ ସେ ଆଣିବ, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଆଣିବ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ କି ତା ମନକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଖେଳନାଟା ସେ ବାଛିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଥିରେ ସେ ବାଛିବାର ପଦ୍ଧତି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଆମେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛେ, 50 ପ୍ରକାର 100 ପ୍ରକାର 200 ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ଅଛି, ବାଛିକି ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା, ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ କିଣନ୍ତି। ସେମିତି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖେଳନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖେଳନା ତାର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଣିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବିକାଶର ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ୟା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଖେଳନାଟାকে ଆଣିବାକୁ ଯିବ, ଶିଶୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇ ଖେଳନା ଗୁରୁଣ୍ଡିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଖେଳନା ଅଛି ସେଇ ଦିଗକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ। ଖେଳନା ଟିକେ ବାଛିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାରକ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ସମୟରେ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଇଏ ସବୁ ତାର ସୂଚନା। ଇଏ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଖେଳନା ଅଛି ତାକୁ ଧରିବା, ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା ଅଛି ସେ ଖେଳନା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟାକୁ ଧରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ବାଛିବା କଥାଟା, ଖେଳନା ବାଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏ ବାଛିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ସୂଚନା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକାଶର ପଞ୍ଚମ ଉପସୋପାନରେ ଶିଶୁ ନିଜ ପରିବେଶରେ ନିଜେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କେତେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେ। କ'ଣ ହୁଏ ଏଥିରେ? ନା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରର ପୃଥକ ଫଳାଫଳ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ସେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଖେଳନାକୁ ଟାଣିକି ନେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ଦିଆସିଲଟାକୁ ନେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେ କିଛି ଫମ୍ପା ଖେଳନା ତାକୁ ସେ ଟାଣିକି ନେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିବ, ତାକୁ ଛାତିରେ ଚାପିକି ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ଧରିକି ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଛାଡ଼ିବନି। এইটা হচ্ছে তার আটাচমেন্ট। এটা হচ্ছে সে জানিলানি যে এইটা মোর। শিশু বেড়ে যে সান পিলা মানে যে খেলনাকে সে বাছিকি ধরিথিবে তাকে যদি আনিকি ছড়াই আনিବାକୁ চেষ্টা করিব সে কান্দিবে, সে জমা দেবেনি এবং তাଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ 1 ବର୍ଷର 1.5 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ
এই কথাটা এইଭଳି କଥା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ପାହାଚ। ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାରକ ବୁଦ୍ଧିର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ଉପସୋପାନଟି ହେଲା 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଯେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହଲେଇଲେ କଣ୍ଢେଇ ହଲିବ, ମୁଁ ଗଲେ ବା ମୁଁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ବଲ୍ଟା ଗଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, ବଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇ ଦେବ, ତାକୁ ଯାଇକି ସେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ବାଡ଼ାଏ। ଯଦି ବାଡ଼ାଏ ସେଠି ଶବ୍ଦ କଲା, ସେ ଜାଣେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଶବ୍ଦ ହେଉନି। ଗୋଟେ ଗିନି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନି ଥିବ, ହେବନି। ଯଦି ଦୁଇଟାକ ଗିନିକୁ ଧରି ସେ ବାଡ଼େଇଲା ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ପାତ୍ର, କଂସା ପାତ୍ର କି ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କାଠିଟେ ମନେକର ଅଛି, କାଠିଟାକୁ ଧରିକି ସେ କୌଣସି ସେ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରକୁ ବାଡ଼ଉ କିମ୍ବା ମାଟିକି ବାଡ଼ଉ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ। ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣେ, ଏଇ କଥାରେ ଆସେ ତା ମନକୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ, ଶବ୍ଦ ମନକୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଦେଖେ, ଏଇଟାକୁ ଅଲଗା ସେଇଟାକୁ ଅଲଗା ରଖିଦିଏ, ସେ ଚାହେଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖେ, ନା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି। ପୁଣି ଥରେ ସେ କାଠି ଖଣ୍ଡକ ଧରିକି ଯଦି ସେ ବାଡ଼େଇଲା ତାହେଲେ ବାଡ଼େଇବା ତାକୁ ଠୁକିଲା ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ଶବ୍ଦ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରେ, ଏ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାଠିରେ ଘଣ୍ଟକୁ ପିଟିଲେ ଶବ୍ଦ ହେବ, ବା ଗୋଟେ ଗିନି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନିରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବା ମାଆ ମାନେ କେତେକ ତାଳି କଥା ନିଜେ ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ହାତ ବାଜିଲେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୋଟେ ହାତରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ହାତ ଖାଲି ଯଦି ରଖାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ହୁଏନି। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ପିଲା ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ବେଶ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ତର। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ଏହିସବୁ ଉପସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟତା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ମନକୁ ମନ ସେ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। ଏକକାଳୀନ ସଂଯୋଗ, ରିଲେସନସିପ୍ ବା ଦୁଇଟା ଏକ କଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ହେଇଯିବ ନା, ସେ ଘଟିବନି। ସେ କ'ଣ କରେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଉପସୋପାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପସୋପାନ, ତୃତୀୟ ଉପସୋପାନ, ଚତୁର୍ଥ ଉପସୋପାନ, ପଞ୍ଚମ ଉପସୋପାନ, ଷଷ୍ଠ ଉପସୋପାନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆମେ କହିଛେ ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁର ଯେଉଁ 6ଟା 4ଟା ଅବସ୍ଥା, ସେ 4ଟା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ 4ଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି, ସେ 4ଟି ଯାକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେତେକ ଜାଗାରେ କେତେକ ଉପସୋପାନ ଅଛି। ଯେମିତି ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ର ପ୍ରଥମଟା ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍। ଏଇଟା ଜନ୍ମରୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ତାକୁ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ କ୍ରିୟା ବା ସ୍ୱତ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କେତେକ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏ 6ଟାକ ଯେଉଁ ଉପସୋପାନକୁ ଅଳ୍ପରେ ତାକୁ ସାରାଂଶ ବାହାର କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଉପସୋପାନଟି ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ବା ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ବା ସ୍ୱତ କ୍ରିୟା। ଏଥିରେ ଜନ୍ମରୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟଟା ଥାଏ। ଏଥିରେ ସେ କେବଳ ସ୍ତନ୍ୟ ଚୋଷଣ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ତା ମୁଖ ପାଖରେ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବା ଚୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ସେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ ତ କରେ, ଭୋକ ନ ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କଥା ସେ କରିଥାଏ।
ତାର ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଟେଜ୍, ତାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ରୀତିପଦ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଜି ଆମେ କଥା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ପାଟିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଥରେ ପାଟିରେ ସେ ପୁରେଇଲା, ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ 1ରୁ 4 ମାସ ଭିତର ପିଲା ଯଦି ପୁରେଇଲା, ଯଦି ତାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ପୁଣି ତାକୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଚାଟେ, ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ଚାଟୁଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ରିପିଟେଡ୍ ବିହେଭିଅର। ଏଇ କଥାଟା ତାହାକୁ ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ। ତାର ତୃତୀୟ ପାହାଚ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି 4ରୁ 8 ମାସ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରେ? ଶିଶୁଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର ଠାରୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ବା ପରିବେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଘରେ କେଉଁଟା ଅଛି, କେଉଁଠି ଚିତ୍ରଟିଏ ଅଛି, କାନ୍ଥରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଝୁଲୁଛି, ସେ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ବହୁ ଚିତ୍ର ଭିତରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇ କଥା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ବାହ୍ୟ ପରିବେଶର ଯେଉଁଟା ପ୍ରୀତିପଦ ଘଟଣା, ତାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଘର କୁହାହେଇଛି ଗୋଟେ ଜିରାଫ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ଜିରାଫ ଚିତ୍ର ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ରଖନ୍ତି ଘରେ ଚିତ୍ର, ଏବଂ ସାନ ପିଲା ଦେଖେ ଯେ ଜିରାଫ ପରି ବଡ଼। ସେ ତ କିଏ କ'ଣ ରଖିବ ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କଲରଫୁଲ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ରଖିଲେ ତାହା ସେଥିପ୍ରତି ଶିଶୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସାଧା ଚିତ୍ର ରଖିଲେ ପ୍ଲେନ୍ ସଫା କାନ୍ଥଟିଏ ଥିବ, ଶିଶୁର ଯେତିକି ସମୟ ତାର ସେଥିରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, କଲର ଯେଉଁଠି ଥିବ ବା ଯେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଥିବ, ସେଇଠିରେ ଶିଶୁ ବହୁ ସମୟ ମନ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତା ଆଖି ସେଇଠି ସିଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯାଏ, ସାଧା ଜାଗାକୁ ସେ ବିଶେଷ ଦେଖେନି, ଯେ ଆଖି ବୁଲେଇନି। ସେମିତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କଣ୍ଢେଇ ଯଦି ତା ଆଗରେ ସେ ଶୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଢେଇ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥ ସବ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଉପସୋପାନ କୁହାଯାଏ, କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କେମା। ସ୍କେମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବ। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକର୍ଷଣଶୀଳ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇ ବସ୍ତୁଟି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସିଆଡ଼କୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚାହିଁବା। ବଲ୍ ହଉ କି ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ହଉ, ମା ବାପା ପରିବାର ସ୍ୱଜନ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ବା ଆୟା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, କେୟାରଟେକର, ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ସେ ପଶିଲାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାହିଁବେ। କଣ୍ଢେଇ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କଣ୍ଢେଇ ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଟାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଆକର୍ଷଣଶୀଳ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥିର ହୋଇକରି ସେ ଚାହେଁ। ତାର ପଞ୍ଚମ ଉପସର୍ଗଟି ହେଉଛି ଟେର୍ସିଆରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍। এইটা ହେଉଛି 12ରୁ 18 ମାସ ଭିତରେ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ସମୟଟା ହେଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି କହୁ ଆମେ। ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକିରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଏଇନେ କିଛି ସମୟ ତଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମା ତାକୁ ଯେମିତି ଆଗରେ ଠିଆଇକି ତାଳି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମିତି ଶିଶୁ ଗୋଟେ କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ତଳେ ଯଦି ଶୋଇଛି, ପେଟେଇକି ଶୋଇଛି, ବା ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବାଡ଼େଇବ, ମାଟିକି ବାଡ଼େଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେବ,
ଯଦି ଘଣ୍ଟ କି କୌଣସି ପାତ୍ର ସେଠି ଥିବ ସେ ପାତ୍ରକୁ ପିଟିବ ତା ବାଡ଼େଇବ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଏଇଠି ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏଇଟା ଯଦି ରଖି ଦିଆଯିବ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯଦି ଧକ୍କା ଲାଗିବା କହିବାନି, ଯଦି ତାକୁ ଛୁଆଁଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ରଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିବା, ସେ ବଲ୍ଟା କୌଣସି ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମେ ଗଡ଼େଇ ଦେବା। ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ବଲ୍ଟାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଦୁଇଟା ବଲ୍କୁ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚା ହେଉଥିବ, ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯାଇକରି ବଲ୍ଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ତାକୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟେ ଗିନିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନିକୁ ବାଡ଼େଇବା, ବା ଗୋଟେ କଂସା ଥାଳିକି ଗୋଟେ କାଠିରେ ବାଡ଼େଇବା, କୌଣସି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁରେ ବାଡ଼େଇବା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର ଷଷ୍ଠ ଉପସୋପାନ ସେନ୍ସରି ମୋଟର କୋର୍ଡିନେସନ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ବା ସିକ୍ସଥ ସବ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଟାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। 18ରୁ 24 ମାସ ଏଇଟା ଏ ଭିତରେ ଏଇଟା ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ରହୁଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ସେଇଠି ରହୁଛି। ବଲ୍ଟାକୁ ସେ ଧରିକି କାନ୍ଥରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବଲ୍ଟା ରହିବନି। ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଠିଆ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଥିବ ତାକୁ ସେ କାନ୍ଥ କଡ଼ରେ ନେଇ ରଖିବ, ଦେଖିବ ଏଇଟା ଠିଆ ହେଉଛି, ବଲ୍ ଗଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଶିଶୁ ସିମ୍ବୋଲିକାଲି ବା ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଥା ବୁଝିପାରେ। ତାକୁ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ନା 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 ନା। ହାତ ହଲେଇକି ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ମୋତେ ନା ନା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା କହିପାରେନି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ଉପସୋପାନ, ଏଇ ଉପସୋପାନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମାନ୍ୱୟତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ସେ ଯେମିତି ସେ ତ ବଡ଼ ପାହାଚ, ଚାରିଟା କଥା ଆମେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଆଉ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ସେନ୍ସରି ଅପରେସନାଲର ଏ 6ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତି ଉପସୋପନ ପାଇଁ ପିଆଜେ ଯେଉଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ସେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର, ସେଇ ରାଜ୍ୟର, ସେଇ ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କଥାଟା ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମ ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏ ବୟସ ସୀମାରେ କିଛିଟା ଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକତା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶଟା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧିକନ୍ତୁ ଯାହା ପିଆଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏଇ 6ଟି ଉପସୋପାନ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ କାମ କରୁଛି ବୋଲିକିରି ପ୍ରାୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ୍ସ, ସଂକେତ। ତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିଛି ଶିଖନ୍ତି? ହଁ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିପାରନ୍ତି।
ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହାର ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଘଟିଲା ଏସବୁର ଗୋଟେ ତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶଟା କେମିତି ହେବ? ଏ ପରିପ୍ରକାଶଟା ହେବ କେବଳ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ସେ ଯାହା ଜାଣିଛି ବା ନ ଜାଣିଛି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଇଟା କେବଳ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଏଟାକୁ ଆମେ 14 ନମ୍ବର ଏକକ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଭାଷା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଏବଂ ଭାଷା ନଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ହୁଏତ କୁହାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଗେଷ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟର୍ସ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କୁହାଯିବ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ହିଁ ହେଉଛି ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ଭାଷା ପାଇଁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଭାଷାର 3 ଗୋଟି ସୋପାନ ଆମର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆପାତତଃ 3ଟା କଥାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ କଥା କରିପାରେ। ୱାର୍ଡସ୍ ହାଭ୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ପାୱାର। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କହିଲେ ଜଣେ ଖୁସି ହେବ, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କହିଲେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ବା ରାଗିଯିବ ବା କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଏସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଶବ୍ଦ ଉପରେ, ଭାଷା ଉପରେ। ତେଣୁ ଭାଷା ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କେତେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଷା ସଂଯତ କର, ଭାଷା ଶିଖ। ତେଣୁ ଭାଷାର ଆମେ 3ଟି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କରିବା। ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭାଷାର ଆପାତତଃ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅନୁଭୂତି, ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଆଉ ନିଜେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ କଥା କହିବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶିଖିଛେ ବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛେ, ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା, ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆବଶ୍ୟକତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ, କହିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ହେଉ କି ମୁହଁରେ ବା କୁହାଯାଇପାରେ, ବାଚନିକ ଆକାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ହେଉ, ଭାଷା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭାଷାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଷାର କାମ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ କ'ଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅନୁଭୂତିକି ପ୍ରକାଶ କରାଇବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଛେ ବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଷାର କାମ। ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାଷା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଭାଷା ବ୍ୟତିରେକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ତ ଦରକାର, ଆଉ ତା ସହିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଶିଶୁର ଯେଉଁ ଭାଷା ବିକାଶ ହୁଏ କେମିତି ଘଟେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ଛୋଟ ଶିଶୁର ଦରଦୀ ଭାଷା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଆଉ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ସାନ ପିଲାଟି ସେ କାନ୍ଦୁ ବା ଖେଳୁ, କିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଦରଦୀ ଭାଷା ବା ତାକୁ ଅତି ଭଲ ଲାଗେ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ଆନନ୍ଦଦାୟକ। କେତେକ ଶିଶୁଙ୍କର ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ।
ଆଉ କେତେଙ୍କର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଶିଶୁ କାନ୍ଦିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାର ସୂଚନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ କଥନର ଆଦ୍ୟ ରୂପ ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଶିଶୁର ଯଦି କାନ୍ଦିଲା, ଶିଶୁର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପିତାମାତା ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତାକୁ ଭୋକ କରୁଥିବ, ଏଇଟା କ୍ଷୁଧା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ତିନିଟା କଥା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ପିତାମାତା ଶିଶୁ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦିବାଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ କଥନର ଆଦ୍ୟ ରୂପ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବୋଲିକି କୁହାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି ଯାଏ, ଭାଷା ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁଟି ଭାଷାକୁ ଶୁଣିପାରେ, କାନ୍ଦିପାରେ, ଆଉ ଶବ୍ଦ କିଛି କଲେ ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ତାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଖିରେ ଚାହିଁବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 1.5 ମାସରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରେ ନା ପାଟି ଚାକୁଳେଇବା, ହସିବା, ଏଇସବୁ କଥା ତାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହସିବାଟା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାହାଚ। ପାଟି ବୁଲେଇବା, ଜିଭ ବୁଲେଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଷା ବିକାଶର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। ସିଏ କହିପାରେନି, କହିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ବା ପିତାମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶିଶୁ ପାଖରେ ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି କିଛି କିଛି କଥା ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ସେ ଶିଶୁ ଜାଣେ ଯେ ପାଟିରେ କୁହାଯିବ। ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ କ'ଣ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। 5ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ତାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯୁଗ୍ମଜ ଭାଷା ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରେ। ଭାଷା ମାନେ ଶବ୍ଦ, ଏଠି ଆମେ ଶବ୍ଦ ହୁଏତ କରିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ପାଖାପାଖି ଶିଶୁ ଗେଷ୍ଟରକୁ ବୁଝିପାରେ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ମୁହଁ ହଲେଇଲେ, ଏସବୁ ଗେଷ୍ଟର ଦେଖେଇଲେ ଶିଶୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରେ, ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ 6ରୁ 10 ମାସ ଭିତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଆମେ ବାବଲିଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କର କଥା। 6ରୁ 10 ମାସ ଭିତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମଧ୍ୟ। ସେଠି ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହୁଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ 6ରୁ 10 ମାସ ସମୟରେ ତାର ବାହାରକୁ ପାଟି ଖୋଲିକରି କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମଜ ଶବ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷା ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଶିଶୁର ଭାଷା ବିକାଶର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। 10ରୁ 14 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କହିପାରେ। ପାପା, ମା, ବାବା, ଏଇସବୁ କଥାକୁ କହିବାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତତଃ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା, ବାପ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ପାପା, ବାବା, ମାମା, ଏଇସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଶିଖିକିରି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 10ରୁ 14 ମାସ ଭିତରେ ହୁଏ। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦ ପାପା କିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମାମା କିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମାମା ବୋଲି ଡାକିଲେ ସେ ମାମା ଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଆଉ 16ରୁ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଶିଶୁର ତ ଏତେବେଳକୁ ନାଁ ଦିଆ ସରିଥିବ,
ତା ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ ସେ ଚାହିଁ, ତା ନାଁ ଧରିକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ତାକୁ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ 18ରୁ 24 ମାସ ଭିତରେ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଇସାରାରେ ହଉ ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକି କହିବ ଯେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିବ। ଭଲ ବାକ୍ୟ ନ କହିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକି କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲେ ସେଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ମା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଇସାରା ଦେଇପାରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ସେ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 400 ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ଯେ ପା ପା ମା ମା କହୁଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦି ଟିକିଆ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। এই ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଇଏ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତାର, ଭାଷାଗତ ବିଖ୍ୟାତର ବିକାଶର ଏକ ସୂଚନା। ଶିଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ 30 ମାସ ହୁଏ ସେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏବଂ ହୁଏତ ତାର ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭୁଲ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମନର ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତାକୁ 36 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 1000 ଶବ୍ଦ ସେ ଜାଣିପାରେ। ସେଥିରୁ ହୁଏତ 80% ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ 1000 ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିପାରେ, ଜାଣିପାରେ। ଆଉ କେଉଁ ଶିଶୁ କେତେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଭାଷା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବ ଏଟା ଶିଶୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ବାପା ମା ଯେ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଶିଶୁ ସହିତ ଆଦୌ କଥା ଭାଷା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କିଛି ନଥିବ, ତା ଖେଳୁନଥିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁନଥିବେ, ଘରର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ଭାଷା କରିବେନି, ତା ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିବ କିଭଳି? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସେ ଭାଷା ବିକାଶ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି, କେବଳ ଏଇସବୁ କେତେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜଫୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ତାକୁ ଧରି ବସିଗଲେ ପିଲା ସହିତ ଯଦି କଥୋପକଥନ ନ କରିବେ, ଭାବଗତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କହିବ ପ୍ରଥମ ତାର 18ରୁ 24 ମାସ ଭିତରେ ପିଲା ବସ୍ ଗୋ, ବସ୍ ତାମାନେ ବସ୍ ଯାଉଛି, ବାବା ସ୍ଲିପ୍ ମାନେ ବାବା ଇଜ ସ୍ଲିପିଂ, ଏତିକି ତ ସେ କହିପାରୁছে ନା। এইটা হচ্ছে তার ভাষাগত বিকাশ। বা হট ওয়াটার মানে হট ওয়াটার নট টু টচ, ছুঁইবে না। রানী রুটি মিন্স রানী রুটি ইটি খাଉଛି। এইসବୁ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣର ଯାହା ସବୁ ନିୟମ ଅଛି, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଧରି ତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତିକି କହୁଛି ମମି ବ୍ୟାଗ୍, ମମି ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମମିର ବ୍ୟାଗ୍, ଏଇଟା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ମମି ବ୍ୟାଗ୍, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଏତିକି କହିଲା ମାନେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ସୂଚନା ଯେ ତାର ଭାଷାର ବିକାଶ ବେଶ ଭଲ ହେଇଛି। ବ୍ୟାକରଣଗତ ନିୟମ ଶିଶୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରିବନି, ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଧରିବ। ଆଉ ସବୁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦର ତାର ଏକ ବିକାଶର ଧାରା ଅଛି। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି। ହିନ୍ଦୀ ହଉ ଯେକୌଣସି ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ଇଂରେଜୀ ହଉ,
ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ତାର ଧାରା ଅଛି, କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶିଶୁ ବୁଝିପାରିବ। ଭାଷା ବିକାଶରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ଧରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସେ କେମିତି କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଖାଉଛ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ କେତେବେଳେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, କେତେବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ୍, କେତେବେଳେ ପ୍ରୋନାଉନ୍, କେଉଁଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ କହିପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆରମ୍ଭରୁ ସେ କରିପାରିବନି, କାରଣ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ତେଣୁ ତାର ଏଇ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ସହିତ ଏଇ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ପରିବେଶ ନଥିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଭାଷା ତାର ବିକାଶରେ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା। ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି, ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଶିଶୁର ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ବାପା ମା, ପରିବାର ବର୍ଗ, ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକ ତା ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର, କଥା ଭାଷା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣେ, ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଗରୁ ତ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଯେଉଁଟାକି 6ରୁ 10 ମାସ ସେ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ବାବଲିଂ ଭଳିଆ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ 10 ମାସ ପରେ ପରେ ସେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ପାପା, ମାମା ବା ରାନୀ ରୋଟି, ମମି ବ୍ୟାଗ୍, ଏସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ହେଲା ବେଳକୁ, ଯେଉଁଟାକି 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ, ତାର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ଭଳି ତାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ, ସେ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭାଷାଗତ ବିକାଶରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଖେଳନାଟିଏ ବା କଣ୍ଢେଇଟିଏ କେମିତି ତା ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଦୋଳିରେ ଶୋଇଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଝୁଲେଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ କହି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିଲା, ସେଇଥିରୁ ସେ ଶିଖିଲା। ଆଉ ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଶିଶୁର ଭାଷାଗତ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଅନୁକରଣ, ଇମିଟେସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆଉ ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ସହିତ କଥା ଭାଷା ହେବା, ତା ମନକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଗୀତ ଗାଇଲେ ଶିଶୁ ବେଳେବେଳେ ହସେ, ଏଥିରେ ତାର ଭାଷାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛେ ଯେ ଶିଶୁର ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କୁହେ, ଖନି ଖନି କଥା, ସେ କଥା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଭାରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ବା କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନକରି ତାକୁ ଯଦି ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ତାର ଭାଷା ବିକାଶରେ ଏହା ପ୍ରମାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭାଷା ବିକାଶରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୃତ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଅନୁକରଣ, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର
ଭାଷା ବିକାଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଅଛି। କେଉଁଟା ଶିଖିବ, କେଉଁଟା ଶିଖିଲା ଏବଂ କେଉଁଟା ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଟାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଅନୁକରଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇମିଟେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିସଟା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ମିଳେ, ତାହେଲେ ତାହା ତା'ର ଭାଷା ବିକାଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସହିତ ବାପା ମା କଥା ହେବେନି ବା ତା'ର ପରିବାର ବର୍ଗ କଥା ହେଉନଥିବେ, କ'ଣ ହେବ? ତା'ର ଭାଷା ବିକାଶ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଦରକାର। କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ବହୁ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ହୁଏନି ବା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପିଚ୍ ଡିଜର୍ଡର ବା ବାକ୍ୟରେ ଅସମାନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁର ଏଇ ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ବାପା ମା, ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନ ନେବେ, ସେମାନେ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ସେଟା ବାଧକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜନ୍ମଠାରୁ 36 ମାସ 3 ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟଟା ଶିଶୁର ଭାଷା ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନର ସମୟ। ସେ ଆମେ ଆଗରୁ କଥା କହିଛେ, ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେ ଭାଷାକୁ ଶୁଣିପାରେ, କାନ୍ଦିପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ଦେଖେଇଛି। 1.5 ମାସରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପାଟି ଚାକୁଳିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ବା ହସିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତା ସୂଚନା ମିଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଷା ବିକାଶର ଗୋଟେ ସ୍ତର। 5ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଯୁଗ୍ମଜ ଶବ୍ଦ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବା କରିପାରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରେ। ଆଉ 9 ମାସ ବେଳକୁ ସେ ଗେଷ୍ଟରକୁ ପୁରାପୁରି ବୁଝିପାରେ। 10 ମାସ ବେଳକୁ ବାବ୍ଲିଂ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ 10ରୁ 14 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କହିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ପା ପା ମା ମା ଏସବୁ କଥା ସାଙ୍କେତିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ବୁଝିପାରେ। 16ରୁ 24 ମାସ ଭିତରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଶିଶୁର ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ ସେ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। 18ରୁ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି, ଇସାରା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକି ନେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ନେଇଯାଏ ଏବଂ 50ରୁ 400 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ 30 ଶିଶୁଟିକି 30 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ତ୍ରୁଟି ସେଥିରେ ଯଦିଓ ଥାଏ ତଥାପି ସିଏ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିକି 36 ମାସ ହେଇଯାଏ, 3 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 1000 ଶବ୍ଦ ସିଏ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ନିଜେ ନିଜେ ଏବଂ ସେ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ନା। ଆଉ 80% ସେଥିରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ଇମିଟେସନ୍, ଏହାର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ପରିବାର ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଶିଶୁ ସହିତ କଥା ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ରଙ୍ଗୀନ ଖେଳଣାକୁ ସେମିତି ଶିଶୁ ଶୋଉଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ସେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ ଏବଂ ତା'ର ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସହିତ କଥାଭାଷା, ବାପା ମା କଥାଭାଷା କରିବେ, ପରିବାର ବର୍ଗ କଥାଭାଷା କରିବେ, ତା'ର ଯତ୍ନ ଯିଏ ନେଉଥିବେ ସେମାନେ କଥାଭାଷା କରିବେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଭାଷା ପାଟି ଖୋଲିବାରେ ଏବଂ ଭାଷା ବିକାଶ ହେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ଭଲ କଥା କହିପାରିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ
ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବ, ତାର ନିଜର ଭାବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆଜିକାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ବାପା ମା' ମାନେ ଶିଶୁ ସହିତ ବେଶୀ କଥାଭାଷା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷା ବିକାଶରେ ଡିଲେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ହେଉଛି ବା ଭାଷା ବିକାଶରେ ତାହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଶିଶୁର ଭାଷା ବିକାଶ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଭାଷା ବିକାଶ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କେତେକ କଥା ଆମେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ନିଜେ ନିଜେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜେ ନିଜେ କର ଏବଂ ଜାଣିହେବ, ତାହେଲେ ତାହା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଏବଂ ଶିଶୁର ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶିଶୁ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ତା'ର ଭାଷାଗତ ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶ ହେବା ସର୍ବାଦୁ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିଜେ ନିଜେ କରି ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଇବା।